کہ حکومت کے لیے انہوں نے اپنے پورے سال کے ایکسپینڈیچرز کو دیکھتے ہوئے، اپنی آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرپوزلز بنانا ہوتی ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ملک کی آمدنی جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ 7,100 بلین وہ 5,400 ملین ہے، اور جو اخراجات ہیں وہ 7,100 ملین ارب روپے ہے، ارب ملین نہیں ہے، 7,100 ارب روپے ہیں۔ جو آمدنی ہے وہ 5,400 ارب روپے ہے، جو اخراجات ہیں وہ 7,100 ارب روپے ہیں۔ اس سال جو گزر گیا، جس پچھلے سال جو بجٹ تھا، جناب اسپیکر، اس حکومت نے بجٹ ترتیب دیا وہ تھا 5,550 ارب روپے۔ اب پورے سال کا یہ محاسبے کا دن بھی ہوتا ہے، انہوں نے پورا سال کیا کیا؟ کیا یہ 5,550 ارب روپے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں جناب، انہوں نے بڑے یہ نعرے تھے ان کے۔ اس سے پہلے ان کا یہ نعرہ تھا کہ کرپٹ لوگوں کو ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ ماضی کی جتنی حکومتیں تھیں وہ کرپٹ تھیں، چور تھے، ڈاکو تھے، لوگوں نے ان کو ٹیکس نہیں دیے، کیونکہ جب حکمران چور ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ٹیکس نہیں دیتے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں کہ اس حکومت نے 3,910 روپے اکٹھے کیے ہیں پورے سال۔ یہ 5,550 روپے اکٹھے نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے 3,910 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں۔ اور ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کورونا نہ ہوتی، یہ وبا نہ ہوتی، تو پھر یہ 4700 ارب روپے اکٹھے کر سکتے تھے۔ تو جناب اسپیکر، اگر 4700 ارب یہ اکٹھے کر لیتے تو پھر بھی 5,500 میں 800 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ انہوں نے کوئی زیادہ اکٹھے کیے، بلکہ جتنے پچھلی مسلم لیگ نون نے پیسے اکٹھے کیے تھے، عوام نے جتنا ان کو ٹیکس دیا، میں فگرز کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کوئی صاحب اٹھیں گے، گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے، اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ جناب، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ آخر کیوں لوگوں نے ان کو ٹیکس نہیں دیے؟ اب پھر بجٹ آ گیا ہے، اب انہوں نے پھر پرپوز کیا ہے 4,963 روپے کہ ہم یہ بجٹ جو ہے، یہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم یہ ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 7,100 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کے ایکسپینڈیچر ہیں۔ کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ اگر انہوں نے 4,900 اکٹھے کرنے ہیں تو 7,100 ارب روپیہ تو ان کا ویسے اخراجات ہیں۔ اور یہ تو اتنے میرے بھائی نعرہ لگا کے حکومت میں آئے ہیں، تو یہ کہتے تھے ہم آئی ایم ایف سے پیسہ کوئی نہیں لیں گے، آئی ایم ایف سے اگر پیسہ لیں گے تو خودکشی ہوگی۔ خودکشی کی تو میں بات نہیں کرتا، یہاں تو سارے کا سارا کچھ جہاز تباہ ہو گیا ہے، کوئی استعفیٰ نہیں دیتا۔ 70 لوگ ریلوے میں جل کے مر گئے ہیں، کوئی استعفیٰ نہیں دیتا۔ اس کہاں پر کسی نے استعفیٰ دینا ہے؟ لیکن خودکشی کہاں کرنی ہے؟ انہوں نے لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور حکومت میں آنے میں یہ کامیاب ہوئے، اللہ کرے گی 5 سال پورے ہوں۔ ہماری دعا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم اپوزیشن والے کسی کام میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی جائے۔ کیوں کی جائے؟
इनको टाइम मिलना चाहिए, चाहे इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है 5 सालों में। ये देखें, ये सीटें देखें, ये वजीर आजम साहब की सीट है। मैंने और आपने कभी इन्हें देखा हो इस सीट पे? उनकी जो दिलचस्पी है आप देख रहे हैं, और जो इस वक्त मुल्क में वो डिलीवर कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। आपने देखा नहीं ये कोरोना के साथ उन्होंने क्या सलूक किया? जब शुरू हुई मार्च में आपने असेंबली का इजलास मुलतवी किया तो ये नारा लगाया गया कि ये कोरोना कोई चीज नहीं है, हम इसके लिए लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, ये चली जाएगी कोरोना। मार्च में इन्होंने कहा कि मई इसका पीक होगा, मार्च खत्म हुआ, अप्रैल आया, इन्होंने कहा मई नहीं जून इसका पीक होगा। जनाब स्पीकर, अब जून आया तो कहते हैं जुलाई इसका पीक होगा। मैं और आप इलेक्शन लड़के आते हैं यहां पे, मुझे बताएं कि हम लोगों को अगर ये कहें और हर दूसरे दिन अपना बयान तब्दील करें तो क्या लोग हम पे एतबार करेंगे? तो उनके लिए तो मैं यही कहता हूं कि तेरी तरह ही तुझसे जो कोई झूठे वादे करता, तू ही मुंसफी से कह दे तुझे एतबार होता। आपने खुद इस कोरोना के बारे में पूरी कौम, आज कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं बजट की तरफ बात, फिर मैं आता हूं कोरोना की तरफ। आप जनाब स्पीकर, अब ये बजट जो है कितना खसारा है इसमें? खसारे का पिछले साल कितना खसारा था? पिछले साल 9.9 खसारा था जीडीपी का। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में 6.6% खसारा था। जनाब ये अखराजात कम क्यों नहीं करते अपने? क्योंकि मुझे पता है कि टाइम थोड़ा होगा, मैंने अभी तक आपसे तो इजाजत भी लेनी है, थोड़ी सी बात लंबी भी करनी है, तो सिर्फ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं बताना चाहता हूं कि कहने लगे कि जी ये सर्कुलर डेट जो है ये हम खत्म कर, और सर्कुलर डेट के लिए इन्होंने कौम को कहा कि हम गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जनाब बड़ी बढ़ाई गई कीमतें, आपने देखा चीख और पुकार हो गई पूरे मुल्क में। मिनिस्टर साहब यहां नहीं है उस वक्त जो थे, उन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा कि हम लोगों के से जो ज्यादा पैसे लिए गए हैं वापस कर देंगे। किसी को कोई वापस नहीं हुआ। लेकिन जनाब स्पीकर, वो सर्कुलर डेट उस वक्त 1100 अरब रुपए था। इनकी बड़ी मेहनत के बाद वो सर्कुलर डेट 1100 से 2000 पे आ गया। ये इतनी मेहनत इन्होंने की, अगर ना कीमतें बढ़ाते लोगों की, 1100 पे तो पहले था। इंतहाई अफसोसनाक है। आज चूंकि बजट है, मुझे मौका मिला है कि मैं इनका मालनामे भी इनके सामने रखूं। कहते हैं टैक्स फ्री बजट है। जनाब स्पीकर, ये टैक्स फ्री बजट है? ये पेट्रोल की लेवी जो है ये इन्होंने 73% बढ़ा दी है, और 73% बढ़ाने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि पेट्रोल जो है उसकी बुनियादी कीमत जो है, पैदावारी कीमत, वो 23 रुपए है। उसमें अगर दूसरे एक्सपेंडिचर डाल लिए जाए तो 32 रुपए बनते हैं। 1 लीटर की कीमत है 32 रुपए, ये लेते हैं 75 रुपए, इस पे भी 43 रुपए, 43 रुपीज 1 लीटर में ज्यादा लेते हैं, और इससे 200 अरब रुपया इन्होंने गरीबों के पैसे खाए। जनाब स्पीकर, एक सब्सिडी होती थी गरीबों के लिए, इन्होंने उसमें भी 48% कमी कर दी है, और इनके अपने फिगर के मुताबिक 1 करोड़ आदमी खते गुर्बत से अब नीचे चला जाएगा। ये तो क्या कहते हैं 50 लाख घर बनाएंगे। थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, अभी तो मैंने
इस तरह तो ना करें यहाँ एक एक घंटा बात की है साहब ने। 20 मिनट से आपके हो गए हैं। चले मुझे 10 मिनट दे देना, दूसरी बातें कर लेता हूँ टैक्स के अलावा। चल जी जी। जनाब स्पीकर, एक बड़ी अहम बात मैं करनी चाहता हूँ, बस वैसे तो सारी अहम है, आपकी मेहरबानी है अगर मेरी बातें सुन लें, अगर नहीं सुननी चाहते फिर भी आप स्पीकर हैं। जनाब स्पीकर, एक का नाम है दयामीर बादशाह डैम। मैंने इस हाउस में बड़ी बातें सुनी हैं उसके बारे में। जनाब स्पीकर, मैं खुद चूंकि उसका फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, मैं आपके सामने हकायक लाना चाहता हूं कि ये हकायक है क्या। ये दयामीर बादशाह डैम तो बड़ा बदकिस्मत डैम है। आप वाटर के मिनिस्टर रहे? जी, मैं कश्मीर का मिनिस्टर था। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मेरे अंडर था और उसमें मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जिसने ये जो जमीन जो है ना जो लेनी थी उसका, उसमें ख्वाजा आसफ और हसन इकबाल मेरे साथ थे, रियाज पीरजादा भी मेरे साथ। ओके। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बात कर लूंगा। जनाब स्पीकर, बड़ा ही बदकिस्मत डैम है। 2006 में परवेज मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया 27 अक्टूबर को। जनाब स्पीकर, कोई जमीन नहीं, लोगों की जमीनें पड़ी हुई हैं। लड़ाई शुरू हो गई वहां पे। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में वो जो निजाम वो हुकूमत है वो उनके इलेक्शन अलग होते हैं, और यहां पे जो है चूंकि यहां पे जो पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो वहां पे गवर्नर जो है वो मरकज का होता है। जनाब स्पीकर, 2006 के बाद वहां पे इन्होंने एक शोशा छोड़ा कि यहां डैम बनेगा। कोई इरादा नहीं। लोगों ने कहा ये मेरी जमीन ले गए, वो मेरी जमीन ले गए, लड़ाई शुरू हो गई। जनाब स्पीकर, 2008 में उन्हें ये लड़ाई विरसे में मिली, जुलूस निकले, हंगामे हुए। 2009 में आखिर पीपल्स पार्टी की जो क्यादत थी उन्होंने उनके साथ मुआहदा करने की कोशिश की। वो इस हद तक सीख पा हुए कि फिजिकली लड़ाई हुई और 2 आदमी मारे गए। जब ऐसे हालात हों तो फिर ऐसे हालात में आप उन जमीन के जो मालिकान हैं उनसे किस कैपेसिटी में आप बात करेंगे? आप तो अंडर प्रेशर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने रखना था और उन्होंने उसको मैनेज भी करना था। बहरहाल उन्होंने एक मुआहदा किया 2009 में, मुआहदा करने में कामयाब हो गए। अब जनाब स्पीकर, मुआहदा हुआ और उन्होंने कहा जी कि ये मुआहदा है। उन्होंने फिर शर्त रखी कि अगर ये मुआहदा 2013 तक इस पे अपने अमल ना किया तो हम अपनी जमीन की 25% कीमत ज्यादा लेंगे। जनाब स्पीकर, कोई पैसा नहीं मिला, जुलूस निकलते रहे। 2011 में इस डैम का इफ्तिताह बाबर साहब तशरीफ रखते हैं, इनके इल्म में होगा, गिलानी साहब ने भी कर दिया। कोई जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2013 आ गया, जनाब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई। जनाब स्पीकर, ये 37,000 एकड़ पे डैम बनेगा। इससे 4500 मेगावाट बिजली बनेगी। 8 मिलियन वाट जो है वो जनाब स्पीकर मिलेगा। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उन्होंने इसको वार फुटिंग पे एक कमेटी बनाई और खुद निगरानी की। जनाब स्पीकर, वो तमाम मसाइल जिन पे झगड़ा पड़ा हुआ था उन मसाइल को हल भी किया गया इन 5 सालों में। आप 4 साल का, 1 साल तो पहले वो चले गए। 37,000 एकड़ में 85% जो है जनाब स्पीकर वो मैनेज कर दिया गया। वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कैडेट कॉलेज बनना शुरू हो गया।
ریاض پیرزادہ صاحب بھی اس کمیٹی میں ممبر تھے. جناب اسپیکر وہاں پہ وہ جو متاثرین تھے ان کے لیے کالونیز بننی شروع ہو گئی اور KKH کا 11 میل جو اس ڈیم میں آ رہا تھا وہ سڑک دوبارہ بننی شروع ہو گئی. جناب اسپیکر یہ کام شروع ہو گیا لیکن نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا کیونکہ یہ ڈیم 14,000 ارب روپے سے بننا تھا اس وقت. اب اس میں زیادہ ہو گیا, پتہ نہیں کتنے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں. بہرحال 14,000 ارب کا یہ ڈیم, اور اس کے بعد جب تمام ڈونر نے جواب دے دیا, کسی نے کہا ہم نے پیسہ کوئی نہیں دینا, تو میاں نواز شریف نے اس کو PSDP میں رکھ دیا اور 100 ارب روپیہ اس کے لیے وقف کیا. جناب اسپیکر, اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیم جو ہے, ڈیم سپورٹ جو تھا, نواز شریف صاحب چاہتے تھے ڈیم سپورٹ پہ جا کے افتتاح کر سکتے تھے, لیکن جناب اسپیکر ساری فیلڈ اوپن تھی. اب بھی 85% جگہ جو ہے وہ لی جا چکی ہے. لیکن اس کے بعد تو کیا ہوا, ایک اور آدمی آ گیا, اس نے کہا میں ڈیم بناتا ہوں, اور اس نے ڈیم کے نام پہ 9 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. 14 ارب روپیہ جو ہے وہ جناب اسپیکر اس کی یہ جو ہے میڈیا ٹاکس اور یہ اس پہ خرچ آ گیا. جناب اسپیکر اس کے باوجود چلے گیم ہے. اب یہ حکومت آ گئی, اس حکومت نے ان 2 سالوں میں جناب اسپیکر 32 ارب جو ہے وہ 32 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا ہے, الوکیٹ کیا ہے, خرچ نہیں کیا. جن میں صرف انہوں نے 20 ارب روپیہ خرچ کیا ہے, 12 ارب ابھی بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے. اس لیے میں جناب اسپیکر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ ڈیم انتہائی اہم ہے, اس کو سیاست کا حصہ بنا دیا گیا. یہ جو جج صاحب جنہوں نے سیاست کا حصہ بنایا وہ پیچھے رہ گئے تھے, وہ بھی آ گئے, سب نے آ کے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن میں جناب اسپیکر آپ سے دستبست کروں گا کہ یہ ڈیم جو ہے اس کو بننا چاہیے. یہ پاکستان کی تقدیر کا ڈیم ہے. اس میں وہاں پہ ایک شہر بھی بیچ میں آیا ہے, لوگوں کی قبریں بھی بیچ میں آئی ہیں, لوگ بڑے ہی محب وطن ہیں, لوگوں نے بڑا پیار کیا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ڈیم بننا چاہیے. اس لیے ہمیں اس ڈیم کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. اب جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے چونکہ 2 منٹ ہیں آپ کی, اور آپ کی بالکل مناسب بات کی ہے. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی پریارٹی ہونی چاہیے بادشاہ ڈیم کی بنانا. جی تھینک یو. اب جناب اسپیکر چونکہ میں بات قسمتی سے کر لیں کہ میں خود کشمیر کا منسٹر رہا ہوں. کیا ہوا کشمیر کے ساتھ 5 اگست جناب, آج کشمیری جو ہے اپنے خون پہ ان پہ جو ابھی تازہ ہم نے نمک چھٹکا ہے اس پہ ماتم کر رہے ہیں. ابھی ہماری وزارت خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم یہ جو لوکل معاملات ہوتے ہیں ان پہ اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہندوستان کے ساتھ تعاون کیا ہے. ہندوستان کو ممبر بنا دیا ہے انہوں نے سلامتی کونسل کا. جناب اسپیکر, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, لاکھوں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں. آج ہمارا وہ کشمیر جس کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ہماری شہرگ ہے, جناب اسپیکر کاٹ دی گئی ہے. اب شہرگ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اب جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جناب اسپیکر, اگر ہم ان کے لیے یہ پارلیمنٹ سے آواز نہیں اٹھے گی, ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو کون ان کے ساتھ تعاون کرے گا. بہرحال یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جس پہ وزیر خارجہ صاحب نے بھی بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے اگر وہ سلامتی کونسل کا ممبر بن گیا. اس میں وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم روایات جو ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے, ہم روایات سے تعاون کرتے ہیں. جناب ہندوستان تو وہ ہے جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے جہاں پہ یہ اکثریت والے ہیں وہاں پہ رائے شماری کرائی جائے اور ان کو ان کا علاقہ دیا جائے.
जो मुसलमान हैं उनको मुसलमानों का इलाका दिया जाए, हिंदू हैं हिंदुओं का इलाका दिया जाए। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान तो परवाह नहीं करता, थैंक यू। हिंदुस्तान तो परवाह नहीं करता, इसलिए ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इस पे सिर्फ ये अपनी तजवीज़ दे के फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैंने ये तजावीज़ लिखी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर बात कर लूँ। प्लीज प्लीज 1 मिनट में कर ले प्लीज। जी मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, इस पे मेरी तजवीज़ है और मैं इस हाउस में आप सब की इजाजत से ये चाहूंगा कि क्या आप इस जो मेरी प्रपोजल है ये हाउस वो अभी आपकी बात अंदरीफ अब्बास जो है ना वो बात करेगी क्योंकि उसका है इससे। जी प्लीज। इंडिया इंसानी आप सबका लिस्ट है हमारे पास, बाई नंबर करेंगे और आज हम इंशाल्लाह 7-8 घंटे इजलास चलाएंगे। जी जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि इंडिया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे, कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील न किया जाए, लॉकडाउन को खत्म कराया जाए, इंटरनेशनल कश्मीर तक रसाई दी जाए, इंटरनेट बहाल किया जाए, डोमिसाइल से मुतल्लिक नए कानून पर अमल दरामद को फौरी रोका जाए, तमाम सियासी कैदियों को फौरन रहा किया जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, ये सारे काम तभी होंगे अगर हम मुआशी तौर पर मजबूत होंगे। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ अपने हल्के बारे में एक सिर्फ बात करनी चाहता हूं, अगर आप 1 मिनट मुझे दे दें। जनाब स्पीकर, मुझे पता है कि मैं अपोजिशन का मेंबर हूं। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो हमें नैब के नोटिस मिलते हैं, दूसरी तरफ मेरे हल्के में जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे जनाब स्पीकर उनको बंद कर दिया गया। एक प्रोग्राम में सिर्फ नाम, उनके 3 नाम है, मैं बता के अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ साहब ने वहां पे M3 पे एक इंटरचेंज बनाया था, वहां पे सिखों के लिए ननकाने के लिए एक सड़क बनानी थी। शहबाज शरीफ साहब ने 1 अरब 42 करोड़ रुपए उसके टेंडर किए, 70 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। इस हुकूमत ने आते ही बाकी मानदा 70 करोड़ का काम जो था वो बंद कर दिया है। बादशाह करती, मुझे कोई इतराज नहीं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने एक एक्सप्रेस वे दी थी वहां पे, उसके लिए 90 करोड़ रुपया दिया भी जा चुका था नेशनल हाईवे को। मैंने मुराद सही साहब से कहा कि यार इस प्रोग्राम के लिए थोड़े बहुत पैसे रख दें, उन्होंने कहा मैं रख दूंगा, उन्होंने नहीं रखे। फिर भी कोई बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।